اس لیے اسلام کی شناخت ابو بکر ہے، اسلام کی پہچان ابو بکر ہیں، اسلام کی تاریخ ابو بکر ہے، اور شاعر اسلام کی تاریخ ابو بکر ہیں، شاعر اسلام کی پہچان ابو بکر ہے۔ امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفہ بلا فصل، جانشین پیمبر، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ پر اس مناسبت سے کچھ معروضات عرض کی جائیں گی کہ جمادی اخری کی اسی مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے روز سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق، وزیر، مشیر، اسلام کے عالم بردار، حضور کے مصدق، دین کے مبلغ و مجاہد، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد بنے، اور حضور کے وصال تک اور پھر خلافت سے لے کر اپنے وصال تک وہ اسلام کی پہچان بن گئے۔ عہد نبوت میں اور آج تک تمام زمانوں میں جب بھی اسلام کا نام آتا ہے یا کوئی اسلام پر بات کرتا ہے یا اسلام کا تعارف کرتا ہے یا اسلام کی تاریخ بیان کرتا ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کا نام بھی لازمی آتا ہے۔ قرآن کریم ہو یا حضور کی احادیث ہوں یا اسلامی تاریخ ہو، قرآن کریم کو کہیں سے کھولیں گے جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر مبارک ہوگا تو اشارتاً، کنایتاً، صراحتاً وہاں حضور کے صحابہ اور خاص طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی ہوگا۔ جب بھی کوئی اہم کام آیا تو عہد نبوت میں حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھ حضرت ابو بکر کو رکھا۔ ابو بکر کبھی حضور سے پیچھے نہیں ہوئے، اس لیے اسلام کی شناخت ابو بکر ہیں، اسلام کی پہچان ابو بکر ہیں، اسلام کی تاریخ ابو بکر ہیں، اور شاعر اسلام کی تاریخ ابو بکر ہیں، شاعر اسلام کی پہچان ابو بکر ہے۔ اسلام کا بنیادی رکن کلمہ توحید ہے، توحید کی شناخت ابو بکر ہے۔ روئے ارض پہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ابو بکر ہیں، اور وہ عکس رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بعد صدیقین کا مقام ذکر کیا اور حضور کے بعد ابو بکر کا مقام ذکر کیا۔ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ جنت میں 4 اونچے درجے ہیں، سب سے اونچا درجہ نبیوں کا ہے، پھر دوسرا درجہ صدیقین کا ہے، تیسرا درجہ شہداء کا ہے،
चौथा दर्जा औलिया अल्लाह का है, सोलहा का है। ये 4 दर्जे हैं। सबसे ऊंचा दर्जा नबूवत का, दूसरा नंबर सदाकत का। तो नबूवत के बाद सदाकत की ये तरतीब कुरान ने बयान की है। ये कोई मेरी आपकी या किसी आलिम मौलवी मुहद्दिस पीर मुफ्ती की कायम की हुई नहीं है। ये तरतीब कुरान की कायम की हुई है कि कुरान ने पहला दर्जा नबूवत का और दूसरा सदाकत का ज़िक्र किया। उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीन। पहला नंबर नबी, दूसरा नंबर सिद्दीक़। दूसरी जगह फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। वो ज़ात जो सच लाई यानी नबूवत, सच लाने वाले हुजूर है। वसद्दक़ बिही, और वो शख्स जिसने तस्दीक की। पहला नंबर नबूवत का है, दूसरा नंबर सदाकत का है। फ़उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। हुजूर भी मुत्तक़ीन के सरदार हैं, अबू बकर भी मुत्तक़ीन के सरदार हैं। ये तरतीब अल्लाह की बताई हुई है। पहला दर्जा नबूवत का, नबूवत के बाद दूसरा दर्जा सदाकत का। नबूवत हुजूर पे ख़त्म हो गई तो फरमाया नबूवत के बाद दूसरा दर्जा सदाकत का होगा। अल्लाह ताला ने यह शर्फ अबू बकर को अता किया, इसलिए लक़ब भी आसमानों से आया और वो लक़ब है सिद्दीक़। हुजूर जब मेराज पे तशरीफ़ ले गए, मेरे आका ने जिब्रील से फरमाया, जिब्रील कौन मेरी बात मानेगा कि मैं रात के इस पहर मिनट के करोड़वें हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा से पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवां आसमान, छठा आसमान, सातवां आसमान, सिदरतुल मुंतहा, अर्श मुअल्ला, जन्नतुल बरी, जन्नतुल खुल्द, जन्नत फिरदौस, इनकी सैर की मैंने और जहन्नम का मैंने मुशाहदा किया। जहन्नम को मैंने दूर से देखा और फिर मैं वापस भी आ गया। जब मैं ये बात कहूँगा तो कौन यकीन करेगा, कौन तस्लीम करेगा? इसलिए कि नबी की बात को ईमान के बग़ैर, नबी की बात को तस्दीक के बग़ैर मानना मुमकिन नहीं है। लोग उन बातों को तो मानते हैं जो आँखों से नज़र आ रही है। अब ये आँखों से ओझल बात है, कौन मानेगा? अल्लाह ताला के हबीब ने जिब्रील अमीन से जब इस ख़दशे का इज़हार किया तो अल्लाह ताला के इस मुक़र्रब फ़रिश्ते जिब्रील अमीन ने हुजूर को जवाब दिया, अल्लाह ने आपका एक रफ़ीक बनाया है। इन्न अबा बकरी युसद्दिक़ुका व इस्मुहु सिद्दीक़। अबू बकर आपकी तस्दीक करेगा और अल्लाह ने उसका नाम रख दिया है सिद्दीक़। इन्न अबा बकरी युसद्दिक़ुका व हुवा सिद्दीक़। इसलिए एक मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर की वजह से गुस्से में आ गए और गुस्से में आके फरमाने लगे, लोगों सुनो, इन्नल्लाह क़द बाअसनी इलैकुम। एक रिवायत में आता इन्नमा बुइस्तु इलैकुम, अल्लाह ने मुझे तुम्हारी तरफ नबी बना के भेजा, मैं रसूल बन के आया। फ़कुल तुम कज़बता, पहली मर्तबा तो तुम सब ने यही कहा था कि तू गलत कहता है। वक़ाल अबू बकरिन सदक़ता, एक अबू बकर था कि जब मैंने उसको पुकारा तो उसने कहा आपने सच फरमाया है। ववासानी बिमालिही व नफ्सिही, एक अबू बकर है जिसने अपना माल भी मुझ पे क़ुरबान कर दिया, अपनी जान भी मुझ पे क़ुरबान कर दी। व अहलिही, अपना घर भी मुझ पर फ़िदा कर दिया, अपना घर भी मुझ पर क़ुरबान कर दिया। इसलिए ये फ़ैसला ऊपर से है।
حضور سید الانبیاء ہیں اور ابو بکر صدیق اکبر ہیں. آپ نبی اکرم ہیں، نبی اکبر ہیں، اور ابو بکر صدیق اکبر ہیں. یہ ترتیب اللہ کی قائم کی ہوئی ہے.